Hello my dear student, again we are here to join a class. I am Sanjida Akhtar. I am English teacher in Daulatpur Day Night College, Khulna. Hope all my dear students are fit and fine today. Dear student, we know that due to the corona pandemic, the whole country has locked down itself, and the country is struggling with a educational system, as like all the schools and colleges are now in holiday. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning. Online learning system is now available for all the students to practice their lessons. So, as a consequence of this situation, our honorable principal S.M. Anisur Rahman encouraged us to continue or to follow the direction of Education Ministry of Bangladesh to continue our classes through online platform, so that all my dear students, especially the students of inter first year or freshers, can get all the benefit of study or of classroom. Hope these classes will help all my inter first year students to regulate your class at home regularly. So, first of all, I like to introduce today's lesson plan. As we are here to read some passages from English first paper, and for this purpose I must use English for today. From here, today we will learn a passage which is from Unit 6, Lesson 4, and the name of the passage is The Story of Shilpi. The Story of Shilpi. A story of Shilpi. From the very beginning, I like to give some idea about these passages. In this unit, we notice some problems of our society. A specific problem is adolescence period and what the problems students face at this period. What the problem adolescents, girls or boys face in this period, especially in our society. In this unit, you also can find out what is adolescence, what is the benefit, what is the outcome, what is the drawback of these stages. But in these lessons, I only give you a simple example of adolescence period, and it's important, and it's totally about a story of a girl, adolescent girls, whose name is Shilpi. Okay, whose name is Shilpi. She is a girl of 15 years old.
and also at the consequence of our society culture, our culture of our Bengali culture, as 15 years old he was adolescent, and at this stage her parents give him a difficult stage of life, that is she introduced with a marriage life. Now first of all, our total session or our total class divided into 3 parts. First part I will explain broadly the whole paragraph, now especially the half of this paragraph. Today I will explain half of this paragraph, and the second session we will see some words and their meanings, synonyms and antonyms, and the third session we will see some question answers, and obviously I introduce you some questions, I will give you some questions, and then I also give the answer of these questions so that you can get them easily from the passages. Okay. Now first of all, first session, that is read the total paragraph. The story of Shilpi, lesson 4. Shilpi was only 15 years old when she married Rashid in 2008. 2008 যখন শিল্পী রশিদকে বিবাহ করে তখন তার বয়স only 15 বছর, 15 years old. Marrying of daughters at an early age is a standard practice of many families living in the rural Bangladesh. খুব অল্প বয়সে বিয়ে করাটা একটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ প্রচলিত অভ্যাস হয়ে গেছে, প্রচলিত আইন হয়ে গেছে। কোথায়? খুবই ফ্যামিলিয়ার একটা আইন হয়ে গেছে সেই ফ্যামিলিগুলোতে, যে ফ্যামিলিগুলো গ্রামাঞ্চলে, আমাদের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে ফ্যামিলিগুলো, সেই ফ্যামিলিগুলোর জন্য এটা খুব প্রচলিত একটা রীতি হয়ে গেছে। কোনটা? অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াটা খুব প্রচলিত একটা রীতি হয়ে গেছে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। দেন আফটার হার ওয়েডিং, তার বিয়ের পরে শিল্পী জয়েন্ট এ লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ দ্যাট প্রোভাইডস, তার বিয়ের পরবর্তীতে, শিল্পীর বিয়ের পরে শিল্পী একটা স্থানীয় ক্ষমতায়ন দল, লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ, স্থানীয় ক্ষমতায়ন দল সাথে যুক্ত হয়েছে, যারা কি প্রোভাইড করছে অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস উইথ দ্য টুলস নিডেড টু গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ কালচারাল প্র্যাকটিসেস, যারা কিশোরীদেরকে সেই উপকরণগুলো দিয়ে সাহায্য করছে, যে উপকরণগুলো কিসের জন্য দরকার? গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ দ্য কালচারাল প্র্যাকটিস, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রচলিত কাজগুলোকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করবে। পার্টিকুলারলি দোজ, বিশেষ করে সেইগুলোকে যেগুলো পার্টেইনিং টু আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড প্রেগনেন্সি, যেগুলো সংযুক্ত, পার্টেইনিং মানে সংযুক্ত অল্প বয়সে বিবাহ এবং গর্ভাবস্থার সাথে। তার মানে কি হলো? শিল্পী তার বিয়ের পরে স্থানীয় ক্ষমতায়ন দলের সাথে যুক্ত হয়েছে, যে দলটা তাকে সার্ভ দিচ্ছে কি আইডিয়াগুলো, সেই সাহায্যগুলো একটা অ্যাডোলেসেন্ট কিশোরী মেয়েদের প্রয়োজন, সেই জ্ঞানগুলো যেগুলো প্রয়োজন একটা কিশোরী মেয়েদের সোসাইটির প্র্যাকটিসগুলোকে, সংস্কৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে চেঞ্জ করতে, খারাপ সংস্কৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে চেঞ্জ করতে, যেটা স্পেশালি রিলেটেড কিসের সাথে? আর্লি ম্যারেজ এবং প্রেগনেন্সির সাথে, আর্লি ম্যারেজ এবং আর্লি প্রেগনেন্সির সাথে।
The group's activities include discussion on how to most effectively এবং এই দ্য গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস ইনক্লুড এই গ্রুপের অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইনক্লুড করছে কী কী দেখো ডিসকাশনস অন হাউ টু মোস্ট ইফেক্টিভলি আলোচনা সভা আলোচনা কোন কোন জিনিসের উপরে দেখো দ্য মোস্ট ইফেক্টিভলি চেঞ্জ বিহেভিয়ার রিলেটেড টু রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেই বিহেভিয়ারগুলোকে খুব কার্যকরভাবে পরিবর্তন করার জন্য যেগুলো প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিহেভিয়ার আচরণ তাহলে এরা কি করছে এইটা আলোচনা ইনক্লুড করছে সেই আলোচনাগুলো যে আলোচনাগুলো প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণের সাথে খুবই কার্যকরীভাবে সংযুক্ত ওকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 1-1-1 কাউন্সেলিং এবং একই সাথে একজনের সাথে তারা বিভিন্ন রকমের পরামর্শ বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করছে নেক্সট ইট অলসো অফার্স পিয়ার টু পিয়ার সাপোর্ট অ্যান্ড লাইফ স্কিল ট্রেনিং এটা একই সাথে তাদেরকে অফার করছে পিয়ার টু পেয়ার মানে একজন থেকে আরেকজনের সাপোর্ট একজন থেকে মানে এটা গার্জিয়ান অ্যাডাল্টদের সাপোর্ট হোক আর ইয়াংদের সাপোর্ট হোক পিয়ার টু পেয়ার সাপোর্ট এবং লাইফ স্কিল ট্রেনিং জীবনের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ যেটা দ্যাট হেল্প অ্যাডোলেসেন্স সে নো টু দ্য আর্লি ম্যারেজ এটা জীবনের দক্ষতা সম্পর্কে এমন সব প্রশিক্ষণ বা এমন সব সাপোর্ট প্রোভাইড করছে যে সাপোর্টগুলো কিসে সাহায্য করবে কিশোরীদেরকে দ্রুত বিবাহ অল্প বয়সের বিবাহকে না বলার জন্য অল্প বয়সের বিবাহকে না বলার জন্য সাহায্য করছে ওকে নেক্সট সেন্টেন্স The empowerment group is one of more than 10,000 groups. এই empowerment গ্রুপটা প্রায় 10,000 10,000-এরও বেশি এখন বর্তমানে বাংলাদেশে 10,000-এরও বেশি গ্রুপ আছে সাপোর্টেড বাই যেটা সাহায্য পাচ্ছে সাম লোকাল নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এনজিওস নন গভর্নমেন্ট মানে বেসরকারি কিছু অর্গানাইজেশনের দ্বারা যারা অল ওভার দ্য বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে বর্তমানে এই সংস্থা এই এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপগুলো প্রায় 10,000-এরও বেশি আছে যারা সাপোর্ট পাচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি এনজিওর মাধ্যমে এই সারা বাংলাদেশের মধ্যে তাদের কাজটাকে সুন্দরভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য দিস এনজিওস ওয়ার্ক through Canada's Adolescence Reproductive Health Project এই এনজিওগুলো কাজ করছে কিসের মাধ্যমে কানাডা কিশোরী প্রজনন অ্যাডোলেসেন্স রিপ্রোডাক্টিভ কিশোরী প্রজনন হেলথ প্রজেক্ট স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে হুইজ অলসো যেটা একই সাথে এইম যার অবশ্যই এইম হচ্ছে কি উদ্দেশ্য হচ্ছে কি টু ইনক্রিজ অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি হেলথ সার্ভিস ফর অ্যাডোলেসেন্স যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য কাদের জন্য অ্যাডোলেসেন্সদের জন্য কিশোরীদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি করা ইনক্রিজ অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি হেলথ সার্ভিস ফর অ্যাডোলেসেন্স কিশোরীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি করা যার উদ্দেশ্য কার উদ্দেশ্য কানাডান্স অ্যাডোলেসেন্স রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য এবং এই এনজিওগুলো এদের মাধ্যমে কাজ করছে নেক্সট ডিউরিং অন অফ দ্য গ্রুপ সেশনস এইরকম একটা গ্রুপ এই শিল্পী যে গ্রুপে ছিল সেই গ্রুপের একটা গ্রুপ সেশনের সময় শিল্পী কেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পটেনশিয়ালি হার্মফুল ইফেক্ট অফ আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড প্রেগনেন্সি এই গ্রুপের একটা সেশনের বা অধিবেশনের আলোচনার সময় শিল্পী খুব ভালোভাবেই জানতে পেরে গেছে বুঝতে পেরে গেছে সম্ভাব্য হার্মফুল ইফেক্ট খারাপ ইফেক্ট
অফ আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড প্রেগন্যান্সি, সম্ভাব্য খারাপ দিকগুলো বা খারাপ প্রভাবগুলো কিসে? বাল্যবিবাহ এবং গর্ভধারণে। তার পরবর্তী প্যারাটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শেষ করব। এখন দ্বিতীয় সেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই যে প্যারাগ্রাফটা পড়লাম এখান থেকে নতুন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ওয়ার্ড সিলেক্ট করব এবং সেই ওয়ার্ডগুলোর অর্থ জানব, তার সিনোনিম মানে সমর্থক শব্দ অর্থ জানব এবং অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত অর্থটা জানব। ফার্স্ট খেয়াল করো, এখানে ওয়ার্ড আছে, ওয়ার্ড দেখো স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ড মানে কি? মানসম্মত বা একটা নির্দিষ্ট লেভেল মেনটেন করা। স্ট্যান্ডার্ড একটা সাধারণ বা মানসম্মত একটা লেভেলকে স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়। এটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। দেখো এর সিনোনিম কি? টিপিক্যাল অর রেগুলার, মানে একটা সাধারণ স্বাভাবিক, টিপিক্যাল অর রেগুলার যেটা নিয়ম মতো বা একটা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে চলে, সেটা স্বাভাবিক জিনিসটা। আর অ্যান্টোনিম কি? আনইউজুয়াল অর ওড, মানে যেটা স্বাভাবিক না, সাধারণত দেখা যায় না সাধারণভাবে, এবং ওড বেমানান, যেটা বেমানান, স্বাভাবিক না। তাহলে ওয়ার্ড স্ট্যান্ডার্ডের সিনোনিম কি? টিপিক্যাল, রেগুলার অথবা আনইউজুয়াল, ওড। তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তোমরা এই ভিডিওটা থামিয়ে মাঝখানে এগুলো লিখে নিতে পারো। যদিও এখন অ্যাভেলেবেল সিনোনিম অ্যান্টোনিম অনলাইনে বলো, বইয়ে বলো, সব জায়গায় পাওয়া যায়। প্রোভাইড হচ্ছে ভার্ব, মানে কোনো কিছু সরবরাহ করা। প্রোভাইডের সিনোনিম কি হতো? সরবরাহ করা। যেমন আমরা ডেলিভারি দেয় না, ডেলিভারি বয়, তারা ডেলিভারি দিচ্ছে, তারা সরবরাহ করছে, ঠিক সেইটা হচ্ছে ডেলিভারি বয় যে কাজটা করে, ডেলিভার। এবং সাপ্লায়াররা সরবরাহকারকরা সরবরাহ করে, সাপ্লাই, ডেলিভার এবং সাপ্লাই। আর এটা হচ্ছে কি? রিজার্ভ অর কিপ, মানে আমি সরবরাহ করব না, তাহলে রিজার্ভ অর কিপ। ওকে, দেন আসছে পার্টেন ভার্ব। পার্টেন সংযোগ রাখা। আমরা এটা কোথায় পড়েছিলাম? ওই যে শিল্পী যে এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে যুক্ত আছে, সেখানে কি কি বিষয় পার্টিকুলারলি পার্টেন করছে, কোন বিষয়টা? আর্লি ম্যারেজ এবং প্রেগনেন্সি, সেই পার্টেন সংযোগ থাকা। তাহলে সংযোগ থাকা, কোনো কিছুর সাথে সংযোগ থাকা। অ্যাপার্টেন অর বিলং, কোনো কিছুর সঙ্গে, বিলং হচ্ছে সঙ্গে, কোনো কিছুর সঙ্গে, অ্যাপার্টেন্টও হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকা। আর অ্যান্টোনিম হতে পারে সেপারেট বা ডিভাইডেড, কোনো কিছু থেকে ভাগ করে দেওয়া বা আলাদা করে দেওয়া। এরপরে দেখো কাউন্সেলিং, নাউন। কাউন্সেলিং কি? পরামর্শ দেওয়া বা পরামর্শ আলোচনা করা, কোনো একটা ভালো সাজেশন দেওয়া। কাউন্সেলিং এটা হচ্ছে নাউন। কাউন্সেলিংয়ের কি আছে? সাইকোথেরাপি, মানসিক যে পরামর্শ বা মানুষের যে আইডিয়াগুলোকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়, পজিটিভ করে দেয়, সেরকম সাইকোথেরাপি অথবা অ্যাডভাইস। ওকে, আর হচ্ছে আর নেগেটিভভাবে যদি এটাকে দেখা হয় তাহলে ডিসকারেজমেন্ট অর মিসলিডিং, কারোর সাথে কাউন্সেলিং বা আলোচনা করে তাকে এগিয়ে না দিয়ে মিসলিডিং করা, তার সাথে পরামর্শ না করা, ভালো কোনো অ্যাডভাইস না দেওয়া। অ্যাডজেক্টিভ ইফেক্টিভলি, ইফেক্টিভ ভার্ব ইফেক্টিভলি, ইফেক্টিভ ভার্ব, আর ইফেক্টিভলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। কার্যকর ভাবে, তাহলে কার্যকর ভাবে কি? এটার সিনোনিম হচ্ছে ইফিসিয়েন্টলি অর ক্যাপাবলি, আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে ইনইফিসিয়েন্টলি। দেখা যাচ্ছে, দেখো ইনইফিসিয়েন্টলি, অকার্যকর ভাবে, ইনইফিসিয়েন্টলি অকার্যকর ভাবে। দেন অ্যাডভার্ব পটেনশিয়ালি, এটাও অ্যাডভার্ব। পটেনশিয়ালি মানে স্বাভাবিকভাবে, সম্ভাব্যভাবে বা নিজের থেকেই সম্ভাব্যভাবে হয়ে যাওয়া।
ইমপ্লিসাইট অর পসিবল, সম্ভাবতা সিনোনিম, সম্ভাবতা, ইমপ্লিসাইট বা হতে পারে, সম্ভাব্য বিষয়, সম্ভাবনা আছে এই জিনিসটা, এরকম একটা বিষয়। ইমপ্লিসাইট অর অ্যাকচুয়াল এক্সিস্টেন্স, যেটা সম্ভাব্যতা না, এটা অ্যাকচুয়ালি আছে এবং এর এক্সিস্টেন্টও আছে, এটা সম্ভাব্য হওয়ার প্রয়োজন হয় না, এটা অলরেডি এক্সিস্ট করে বা আছে। এখন এই ওয়ার্ড, এই সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো এখান থেকে তোমরা 1 নম্বর কোশ্চেনে প্রায় দেখা যায়, 1 নম্বর কোশ্চেনে দুটো পার্ট থাকে, এ এবং বি। এতে দেখা যায় যে কিছু মাল্টিপল চয়েস আসে, সেই মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে তোমাদের এই ওয়ার্ড মিনিং থেকে মাঝে মাঝে একটা দুটো ওয়ার্ড চলে আসে। আর এছাড়া ওয়ার্ড মিনিং জানতে হবে প্যাসেজগুলোর অর্থ ঠিকমতো বোঝার জন্য এবং একই সাথে কোশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য। পরবর্তীতে যে শূন্যস্থান, তারপরে তোমাদের ফ্লো চার্ট আসবে, তোমাদের যে প্যাসেজ রিলেটেড সব ধরনের এক্সারসাইজগুলো আসবে, সেইগুলোর জন্য অবশ্যই ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানা খুব প্রয়োজন। যত বেশি আমার স্টুডেন্ট তোমরা যত বেশি ওয়ার্ড মিনিং জানবা, তোমাদের ভোকাবুলারিটা তত হিউজ হবে। এখন তোমরা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে উঠেছো, এখন ছোট নেই, কলেজে পড়ছো, যত বেশি ওয়ার্ড মিনিং জানবা ভোকাবুলারি তত রিচ হবে। পরবর্তীতে ভার্সিটি ফিল্ডে বা একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, একটা বড় এরিয়ায় ফাইট করার জন্য এই ওয়ার্ডগুলো, এই স্ট্রাকচার, এই গ্রামারগুলো খুব বেশি কাজে লাগবে। এখন আমরা পরবর্তী এবং ফাইনাল সেশনে পৌঁছে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি আমাদের কোশ্চেন এবং কোশ্চেন অ্যান্সার। অবশ্যই এটা প্যাসেজ রিলেটেড। এখন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব। দেখো, খেয়াল করো, কোশ্চেন অ্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রথম কোশ্চেন, হোয়েন ডিড শিল্পী গেট ম্যারিড? ওকে, হোয়াট ওয়াজ হার এজ দেন? দেখা যাচ্ছে? পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে? খেয়াল করো। ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি? হোয়েন, কখন, ডিড শিল্পী গেট ম্যারিড, শিল্পী কখন বিয়ে হয়েছিল এবং তখন তার বয়স কত ছিল? আমরা জানি কখন বিয়ে হয়েছিল এবং তখন তার বয়স কত ছিল। শিল্পীর বিয়ে হয়েছিল কখন? ইন 2008। আর তার কখন হয়েছিল, কত বছর বয়স ছিল তখন? তখন তার বয়স ছিল 15 ইয়ার্স ওল্ড। একদম প্রথম লাইনেই পাওয়া যাবে, হ্যাঁ, প্রথম লাইনেই পাওয়া যাবে কত বছর হয়েছিল এবং কত বছর ছিল, ঠিক আছে? তারপরে সেকেন্ড কোশ্চেন অ্যান্সারটা দেখো। সেকেন্ড কোশ্চেন, হোয়াট ডিড শিল্পী জয়েন আফটার হার ওয়েডিং এবং হোয়াই? হোয়াট ডিড শিল্পী জয়েন আফটার হার ওয়েডিং অ্যান্ড হোয়াই? হোয়াই, এখানে কি বলছে? শিল্পী তার বিয়ের পরে কোথায় জয়েন করেছিল এবং অ্যান্ড হোয়াই, এবং কেন, কেন জয়েন করেছিল এবং কোথায় জয়েন করেছিল। এখানে কি লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ। এখানে কোশ্চেন অ্যান্সারটা কি হবে? শিল্পী জয়েন টু লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ। শিল্পী জয়েন টু লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট, দেখা যাচ্ছে? লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ। ওকে, তারপরে কি বলছে? এবং আফটার হার ওয়েডিং অ্যান্ড হি জয়েন্ট ইন অর্ডার টু নো, সে কেন সেখানে জয়েন করেছিল? শি joined
in order to know, in order to know কি জানার জন্য, in order to know the tools needed to gradually, এরপরে ওই যে সেন্টেন্সটা যা লেখা আছে পরপর বইয়ের প্যাসেজ থেকে এরপরে যেটুকু লেখা আছে সেন্টেন্সটা শেষ হবে ঠিক সেই পর্যন্ত লিখতে হবে, ঠিক আছে। এর পরবর্তী কোশ্চেন আনসার দেখো। তোমরা প্রয়োজন হলে ভিডিও পজ করে করে এই কোশ্চেন আনসারগুলো লিখে নিবে, আর এই কোশ্চেন আনসারগুলো যদি একটু খেয়াল করো, যদি অর্থ বুঝে প্যাসেজটা ঠিকমতো পড়ে থাকো, তাহলে খুব সহজে কোশ্চেন আনসারগুলো বই থেকে প্যাসেজ থেকে সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা যাবে। তারপরে 3 নাম্বার কোশ্চেন কি দিছে, ডিসক্রাইব দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ। 3 নাম্বার কোশ্চেনটা describe the activities of local empowerment গ্রুপ। ওই যে লোকাল এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপের সাথে শিল্পী সংযুক্ত হয়েছিল, সেই এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপের অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী কী, তাহলে তাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী ছিল, ডিসকাস করা খুব ইফেক্টিভলিভাবে, চেঞ্জ বিহেভিয়ার রিলেটেড টু কিসের সাথে, রিলেটেড টু চেঞ্জ দ্য সোসাইটি, রিলেটেড টু রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ওইখানে পুরো একটা সেন্টেন্স আছে যেটা ওখানে দিতে হবে। দেখো খেয়াল করো কোন সেন্টেন্সটা, এইখানে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আসবে, কোশ্চেনের অ্যান্সার আসবে তোমার 1 2 3 4 5 নাম্বার সেন্টেন্স থেকে 4 নাম্বার সেন্টেন্স থেকে 4 নাম্বার লাইন থেকে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আসবে, ঠিক আছে। 4 নাম্বার লাইন থেকে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা চলে আসবে, ঠিক আছে। তারপরে দেখো আছে হাউ ডিড শিল্পী কেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পটেনশিয়ালি হার্মফুল, দেখো चार नंबर क्वेश्चन देखो, এবার 5 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখো, হোয়াট ইজ দ্য এম অফ ক্যানাডা।
খেয়াল করো এইখানে এই যে 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার এই দুটো কোশ্চেনে আনসার। 4 নাম্বার কোশ্চেনটা কি, হাউ ডিড শিল্পী come to understand the potentially harmful effect, মানে কিভাবে শিল্পী জানতে পারলো, বুঝতে পারলো সম্ভাব্য খারাপ প্রভাবগুলো কিসের, আর্লি ম্যারেজ এবং প্রেগনেন্সির, এই কোশ্চেন অ্যান্সারটা। আর হোয়াট ইজ দ্য এইম অফ ক্যানাডাস অ্যাডোলেসেন্স রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ প্রজেক্ট, ক্যানাডার যে অ্যাডোলেসেন্স রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ প্রজেক্ট আছে সেটার এইমটা কি, এই দুটো কোশ্চেন অ্যান্সার বাসায় বসে সুন্দর করে খুঁজে নিজের মতো নিজে গুছিয়ে নিতে হবে। এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে। নাও আজকের মতো আমাদের ফার্স্ট সেশনে আমাদের প্যারাগ্রাফ পড়া হয়ে গেছে। প্যারাগ্রাফটা ছিল কি সম্পর্কে, অ্যাডোলেসেন্স সম্পর্কে, তার সাইড ইফেক্ট, সেই সময় কি কি প্রবলেম তারা ফেস করে, এই পুরো ইউনিটে এইসব কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটা বিশেষ এক্সাম্পল হচ্ছে এই লেসন 4-এ, সেটা কি, স্টোরি অফ শিল্পীর গল্প সম্পর্কে। এখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে শিল্পী তার লাইফে কি প্রবলেম ফেস করেছে এবং কিভাবে সে ওখান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার প্রথম পার্টটা আমরা আজকের দিনের লেসনে পড়লাম এবং একই সাথে সেখান থেকে কিছু ওয়ার্ড এবং ওয়ার্ড মিনিং এবং তার সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো জানলাম, অ্যাডজেক্টিভ কোনটা, ভার্ব কোনটা সেগুলো জানলাম। তারপরে আমরা 5টা কোশ্চেন অ্যান্সার জানলাম যেগুলো প্যাসেজ থেকেই আসছে, প্যাসেজের সাথে রিলেটেড। তার মধ্যে 3টা কোশ্চেন অ্যান্সার আমি তোমাদের পুরোপুরিভাবে দিয়ে দিয়েছি, বাদ বাকি 2টো কোশ্চেন অ্যান্সার তোমরা সুন্দর করে বাসায় বসে অ্যাজ এ হোমওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে প্র্যাকটিস করে ফেলবা। অ্যান্ড ইটস দ্য এন্ড অফ টুডেস লেসন। নেক্সট ডে আমি এই শিল্পী প্যারাগ্রাফটা সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব এবং একই সাথে সেখানে আমরা একটা ফ্লো চার্টও এক্সট্রা অ্যাড করে পড়ে নিব যে এই প্যাসেজের সাথে কীরকম ফ্লো চার্ট আসতে পারে। এর পরবর্তী যে প্যারাটুকু আছে সেখানে ফ্লো চার্ট আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং প্রায় আসে। তাহলে I really hopefully waiting for you for the next class, and also hope that you all of my students study well and stay with us in online class. Please my dear student, though it is a corona time, we are all at home for a long time, but don't spend or waste your time at home. Please try to study, please try to follow all the classes that was added at the Joshore board page. All these classes, all this hard works only for you, so that you can regulate your education, your lessons from home regularly. Though we cannot conduct our classes at the classroom, but nowadays it's a digital juke, so it is also a classroom, online classroom. So meet next class with the second part of this unit, and till then do your prayers, do your studies, maintain regularity, keep your health fit and fine. আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো।